की मावा एतीमों की वाली गुलामों का माँ अल्लाह मोहब्बत वाले सैयदेना क़ाल अल्लाह फमिहिल फुरक़मीद फ़अल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतिवातिर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम वक़ाहु ताला अज्जा व जल्ला फी कलामिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहीम अनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वज़ात फिल ख़ब्र हदीस शरीफ क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजालिसुल क़ुरआन मजालिसुल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतअनी फ़क़द अता अल्लाह। प्यारे हाज़रीन मजलिस, अल्लाह पाकेर दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया जिनि आजके आमादेर घरे अल्लाह पाकेर मकबुल महबूब बान्दार दरबारे आमादेर एरेंडा दरबार शरीफ हुजूरेर दरबार शरीफ पाके अल्लाह पाक आमादेर घरे निये एसेछेन। खास दोयार महफिल सवाब रेस्तानिर महफिल अल्लाह पाक आमादेर घरे तौफिक देওয়ায় तार शुक्रिया आदाय करछि। सबाई जोरे बोलेन आलহামদুলিল্লাহ। साथे साथे आकाए नामदार मुफक्करे मौजूदा सुल्ताने मदीना रहमतल लिल आलमीन साहिबे कबा कौसैन जनाबे सैयदना शाफियोना मुर्शिदना प्यारा नाम हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारे मदीना दरबारे रसूलुल्लाह आमार हुजूरेर दरबार शरीफ पाके तथा हुजूरेर आल औलाद आहले बायात आहले रसूल रादियाल्लाहु अन्हुम अजमाइन हुजूरगणेर दरबारे दरबारे असंख्य दरूद और सालामेर मुबारक नजराना सबाई बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हाज़रीन मजलिस, माशाअल्लाह अल्लाह पाक माहे रमजानुल मुबारक शरीफे तार खास महफिल मनोनीत महफिल नबी आमार हादिस पाके बोलेছেন मजालिसुल कुरआने मजालिसुल्लाह कुरानेर मजलिस হচ্ছে আল্লাহ পাকের মজলিস। मजालिसुल कुरआने मजालिसुल्लाह रसूलुल्लाह बोलेছেন कुरानेर मजलिस হচ্ছে আল্লাহ পাকের মজলিস। আমরা বসে আছি কোথায়? আল্লাহ পাকের মজলিসে মাহফিলে। বলুন না সবাই জোরে সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা, रमजान शरीफेर मास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमादानाल्लज़ी उनजिला फीहिल कुरआन कुरान शरीफ नाजिलेर मास। आमार नबी दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक कुरान शरीफ पाक प्रथम दान करेছিলেন এই रमजान शरीफेर मासे। বলুন না সবাই জোরে সুবহানাল্লাহ। अल्लाह पाकेर आसमानी किताब छोटो बड़ो मिले 104 खाना। 104 खाना किताबेर मध्य 4 खाना किताब होच्छे बड़ो बड़ो किताब। सकले ध्यान आछे तो? सकले ख्याल आछे? अल्लाह पाकेर आसमान थेके मोट 104 खाना छोटो बड़ो मिले किताब नाजिल हयेछे। तन्मध्ये 4 खाना बड़ो किताब अल्लाह पाठिয়েছিলেন। बड़ो बड़ो किताबेर मध्य प्रथम किताब होच्छे तौरात शरीफ, द्वितीय किताब होच्छे जबुर शरीफ, तृतीय किताब होच्छे इंजिल शरीफ, आखिरी किताब होच्छे आमादेर कुरान शरीफ पाक। बोलुन ना जोरे सुबहानाल्लाह। एसे जखन गेलो एकटु बोले दिए जाई
যেহেতু স্বল্প সময় একান্তে সেকান্তে দু চার কথা একটু বলে দিয়ে যাই, তবে অবশ্যই লাইন হয় যে ভাই আমার, তৌরাত শরীফ আল্লাহ কালিমুল্লাহ করেছে, শুনেছে 2 লক্ষ নেন। এই লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্যে দুটো ভাগ আছে ভাই, যেটা আপনাদের, একটা হচ্ছে বনি ইসমাইল আর একটা হচ্ছে বনি ইসরাইল। হযরতে নবী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহেবজাদা হযরতে নবী ইসহাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত নবী ইসহাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহেবজাদা হযরতে নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহেবজাদা হযরতে নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। হযরতে নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুটো নাম, কথা অনেক, আমি সংক্ষেপ বলছি। একটা নাম হচ্ছে হযরতে নবী ইয়াকুব, ইব্রানি ভাষায় ওনার নাম হচ্ছে নবী ইসরাইল। কোরআন শরীফ পাকে 15 পারা একটা সূরা আছে, সূরা বনি, বলেন বলেন আমার সঙ্গে সবাই বলেন, জোরে বলেন, একেবারে 15 পারার শুরুতে সূরা বনি ইসরাইল, বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। হযরতে নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে এই ইসরাইল নামটা চলে এসেছে। আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছেন বনি ইসমাইল। হযরতে নবী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আব্বাজান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বড় সাহেবজাদা হযরতে নবী ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। কথা অনেক। হুজুর ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশে খানদানে কেউ নবী হননি, একজন ব্যক্তিও নবী হননি, একদম টানা রুটটা ফাঁকা। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আব্বাজান, ওনার সাহেবজাদা হযরত নবী ইসমাইল জাবিহুল্লাহ, একদম টানা পুরা ফাঁকা। সকলের শেষে আমাদের নবী বাবা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। আরেকটু হাফ লাইন একটু এগিয়ে দিই, আপনারা ওয়াজ শোনা মানুষ তো, আপনারা শুনেছেন নবী হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কুরবানির ওয়াজ শুনেছেন না? শুনেছেন না কুরবানির ওয়াজ? আমি কুরবানির ওয়াজ করতে আসিনি, একটু জাস্ট টাচ। কুরবানির জন্য হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আব্বাজান ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চোখ বাঁধা হয়েছে, হাতে সোরাটা নিয়েছেন। কোরবানির জন্য বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার জবে করার সময় পড়তে হয় না? হয় না? সবাই জোরে বলেন, পড়তে হয় না? হয় না? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন। হযরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হচ্ছেন বিশ্বের জমিনে যত মানুষ আমরা আছি, হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পিতা আদম সফিউল্লাহ। লেকিন ইয়াদ রাখনা, আব্বাজান হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হচ্ছেন মুসলিম জাহানের পিতা, মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম। আল্লাহ বললেন মুসলিম ধর্মীয় পিতা হচ্ছে তোমাদের পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন। মুসলিম জগতের পিতা, জাহানের পিতা আব্বাজান ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। কোরবানির জন্য আপনারা জানেন ইসমাইল জাবিহুল্লাহ হুজুরকে মক্কাতুল মুআজ্জামার জমিনে, আল্লাহ, হাজী সাহেবরা জানেন জায়গাটা, আহা হা, যেখানে কোরবানি হয়। 10ই জিলহজ হুজুর ইসমাইল জাবিহুল্লাহকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। দোয়া কালাম পড়া শেষ হয়ে গেছে, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়া হয়ে গেছে, এবার সূরাটা চালানো হবে। এই বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়ার কতক্ষণ পরে জবে করতে হয় ভাই? জোরে বলেন, আধ ঘন্টা মতো পরে না?
10 মিনিট। কতক্ষণ? ও পড়াও শেষ, ছুরি চালানো শুরু। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হুজুর আমার দোয়াটা পড়লেন, এবার ছুরিটা যাবে। একটু বলি, আহা, অনেকদিন আসে না কথাটা। আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে বললেন, জিবরাইল কোথায়? হযরত জিবরাইল আমিন ফেরেশতার একটা ঠিকানা আছে, ঠিকানা আছে একটা, যে ঠিকানায় একটা গাছ আছে, গাছটা হচ্ছে বরুই গাছ। জায়গাটার নাম কেউ জানেন কি? যে রাসূলুল্লাহ মেরাজ শরীফে যাওয়ার সময় ওই পর্যন্ত গিয়ে আবার একটা কি বলে, উনি ওই জায়গায় গিয়ে একটু সময় দিয়েছিলেন, ওখান থেকে চেঞ্জ হয়েছিল। পরে বলছি সব কথাগুলো। হযরত জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে আল্লাহ বলেন, জিবরাইল কোথায়? তুমি যেখানেই থাকো জলদি করে জান্নাতে চলে যাও, জান্নাত থেকে দুম্বা নাও, একটা লোহার পাতকে নাও। আমার বন্ধু ইব্রাহিম খলিল আমার মহব্বতে দেওয়ানা হয়ে সে তার নিজের বেটাকে শুইয়ে দিয়েছে। দোয়া কালাম পড়া হয়ে গেছে, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়া হয়ে গেছে। আমি আল্লাহ তোমাকে হুকুম করলাম, জিবরাইল আমার বন্ধু ইব্রাহিম খলিলের সোরাটা যাওয়ার আগে জান্নাত থেকে দুম্বা নিয়ে একটা লোহার পাতকে নেবে, লোহার পাতকে নিয়ে তুমি হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বা ইসমাইল জাবিহুল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে। একটা হাত দিয়ে তুমি ইসমাইলকে টেনে নেবে, ইসমাইলের জায়গায় জান্নাতি দুম্বাটা শুইয়ে দেবে। আমার আপনার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর আমার হযরত জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে বলেছিলেন, ভাই জিবরাইল আমিন ফেরেশতা, আপনি জীবনে লক্ষ লক্ষ বার দুনিয়ায় এসেছেন, লক্ষ লক্ষ বার। আমার রাসূলুল্লাহর কাছে এসেছিলেন 24,000 বার। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল ফেরেশতা রাসূলুল্লাহর কাছে কতবার এসেছিলেন বললাম? 24,000 বার। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এত বেশি কারো কাছে আসেননি। সব থেকে বেশি এসেছিলেন 400 বার। 400 বারের বেশি কোন নবীর কাছে জিবরাইল আমিন ফেরেশতা আসেননি। বাট আমার রাসূলুল্লাহর কাছে উনি এসেছিলেন 24,000 বার। আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে বললেন, জিবরাইল আমার হাবিবের জন্য তোমাকে হুকুম দান করলাম। হযরত জিবরাইল আমিন ফেরেশতা সোরাটা যাওয়ার আগে জান্নাতি দুম্বা নিয়ে, লোহার পাতকে নিয়ে উনি মক্কাতুল মুআজ্জামার জমিনে পৌঁছে গেলেন। নবী আমার জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে বলেছিলেন, ও ভাই জিবরাইল আমিন, ইয়া আখি জিবরাইল, আপনি জীবনে লক্ষ লক্ষ বার আল্লাহ পাকের দুনিয়ায় এসেছেন, একবার কি বলবেন সব থেকে বেশি দ্রুত গতিতে আপনি জীবনে দুনিয়ায় মোট কয়বার এসেছেন? সব থেকে দ্রুত গতিতে। হযরত জিবরাইল আমিন ফেরেশতা বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হে হাবিবাল্লাহ, আমি লক্ষ লক্ষ বার দুনিয়ায় এসেছি, তন্মধ্যে মাত্র 3 বার আমি খুব দ্রুত গতিতে দুনিয়ায় এসেছিলাম। 3 বারের একবার নবী আমার বলেছিলেন, ভাই জিবরাইল আমিন 3 বার কোন কোন বার একটু বলে দিয়ে যাই। 3 বার কোন কোন বার একটু বলি নাকি? হ্যাঁ না, একটা বলি, যেটা বলছিলাম সেটাই বলি। 3 বারের একবার হচ্ছে ওই কোরবানির পিরিয়ড। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। আর দুটো বলতে হবে না। আর একটা হচ্ছে হযরত নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যখন কুয়ায় ফেলা হয়েছিল। আর একটা হচ্ছে আমার রাসূলুল্লাহকে তায়েফের মানুষেরা যখন পাথর মেরেছিল। কারণগুলো এখন বলছি না, সময় নেই। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম,
জিবরাইল আমিন ফেরেশতা বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আপনি তো মেরাজের রাত্রে গিয়েছেন ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা। একটু জোরে বলেন। জিবরাইল আমিন ফেরেশতার ঠিকানা হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা, যেখানে একটা বড়ই গাছ আছে। জিবরাইল আমিন বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আপনি মেরাজের রাত্রে নিজে চোখে দেখে এসেছেন কোথায় সিদরাতুল মুনতাহা, কোথায় আল্লাহ পাকের জান্নাতুল ফেরদাউসে নুজুলা, আর কোথায় মক্কাতুল মুআজ্জামা। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাকে যখন হুকুম দান করলেন, আমার 600 নূরের ডানা আছে হুজুর, আমি প্রত্যেকটা ডানাকে একটা টান দিলাম, এক টানে জান্নাত থেকে দুম্বাকে নিয়ে, লোহার পাতকে নিয়ে আমি যখন মক্কাতুল মুআজ্জামায় পৌঁছালাম, হুজুর আমি এসে দেখলাম হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তখন সূরাটা চালাবেন, তার মধ্যে আমি পৌঁছে গিয়ে দুম্বাকে টেনে নিয়ে, কি বলে, ইসমাইল জাবিহুল্লাহকে টেনে নিয়ে, ওয়াইজ ইয়ারফাউ ইব্রাহিমুল কাওয়াইদা মিনাল বাইতে ওয়া ইসমাঈল, ইসমাইল জাবিহুল্লাহকে টেনে নিয়ে আমি জান্নাতি দুম্বাটা শুইয়ে দিয়েছিলাম। কেন জানেন? আল্লাহ পাক আমাকে বলেছিলেন, ও জিবরাইল আমিন ফেরেশতা, মনে রেখে দিও আমার ইসমাইল যেন কোরবানি না হয়। কেন জানো? ও জিবরাইল, তুমি জানো না, আমার ইসমাইলের বংশে আমি আল্লাহ তাআলা আখিরি জামানায় আখিরি নবী করে, রাহমাতুল লিল আলামিন করে, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমি আল্লাহ পাঠাবো। ও জিবরাইল আমিন ফেরেশতা, যদি ইসমাইল কোরবানি হয়ে যায়, আমার হাবিবের মক্কায় যেতে, দুনিয়ায় যেতে ব্যাঘাত হয়ে যাবে। খবরদার ও জিবরাইল আমিন, তুমি যত যেখানেই থাকো না কেন, জান্নাত থেকে দুম্বা নেবে, লোহার পাতকে নেবে, মক্কা জমিনে পৌঁছাবে, আমার ইসমাইলকে টেনে নেবে, যাতে ইসমাইল বেঁচে যায়, আর ইসমাইলের বংশে আখিরি জামানায় জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানো যায়। এই ওয়াজটা জোড়া আমার উচিত হয়নি, এসব জরিয়ার কথা তো, কারে ধরি কারে ছাড়ি বলুন তো দেখি। এদিকে চাপ, ওদিকে তারাবির চাপ, কি নানান রকমের চাপের মাঝখানে আমিও চপের মতো যাই, চাপে চাপে চপ। ভুল বোঝেন না কিন্তু আমাকে। আমার আল্লাহওয়ালা বাবাজি গণেরা, হযরত ইসমাইল জাবিহুল্লাহর খানদানে আমার রাসূলুল্লাহ এসেছিলেন, তাই আমার নবী পাককে বলা হয় বনি ইসমাঈল। আর একটা কথা তুলেছিল, মনে আছে কি বাবু? বড্ড কেতাবি কথা সবগুলা, এখনো ভালো করে কোনো অবস্থায় জুড়তে পারিনি। শুরুটা করছে, একটু নিয়ে রাখেন, সবসময় সব কথা আসে না বাবু। ইসমাইল জাবিহুল্লাহর একটা ভাইয়ের নাম, বইমাত্র ভাই ইসমাইল জাবিহুল্লাহ হুজুরের বড় আম্মার ছেলে। কি নাম বলেছিলাম একটু আগে? গুড। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ওয়া কাযালিকা ইয়াস্তাবিকা রাব্বুকা ওয়াল্লিমুকা মিন তাবিলিল আহাদিস ওয়া ইউতিম্মু নি'মাতাহু আলাইকা ওয়া আলা আলি ইয়াকুব কামা তাম্মা আলা বুয়াইকা মিন ক্বাবলি ইব্রাহিম ওয়া ইসহাক। ইন্না রাব্বাকা আলীমুন হাকীম। কোরআন পাক তো। ইসমাইল জাবিহুল্লাহ হুজুরের বইমাত্র ভাই নবী ইসহাক, ওনারই সাহেবজাদা নবী হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। ওই নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুটো নাম, একটা নাম হচ্ছে নবী ইয়াকুব, আরেকটা নাম হচ্ছে নবী ইসরাইল। মনে রেখে দেবেন মুসলমান, আল্লাহ পাকের দুনিয়াতে লক্ষ লক্ষ নবী রাসূল আল্লাহ পাঠিয়েছেন। এই লক্ষ লক্ষ নবী রাসূল দিগের মধ্যে মাত্র দুইজন নবীর দুইটা করে নাম।
বাকি সমস্ত নবীর একটা করে নাম। আমাদের কটা করে নাম? আমরা যারা আওয়াজ শুনতে এসেছি, ও থাক বলে লাভ নেই। দুইজন নবীর একজন হলেন নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আর একজন নবী হলেন, বলেন বলেন বলেন, গুড গুড, আমাদের নবী বাবা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আমার হুজুরের দুটো নাম, একটা নাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া মুবাশশিরাম বিরাসূল, ওয়া মুবাশশিরাম বিরাসূলি ইয়াতি মিন বা'দি ইসমুহু আহমদ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর একটা নাম 22 পারা, মা কানা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। একটা নাম আহমদে মুস্তাফা, আর একটা নাম মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সংক্ষেপ করছি, এই বনি ইসরাইল বংশে আল্লাহ পাক ইয়াকুব নবীর বংশে আল্লাহ পাক নবী মুসা কালিমুল্লাহকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন ৭০,০০০ বনি ইসরাইলি নবীদের সরদার। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। কত বললাম? ৭০,০০০ বনি ইসরাইলি নবী রাসূলদের সরদার হচ্ছেন নবী মুসা কালিমুল্লাহ, আর আমাদের নবী তামাম নবীদের সরদার, আমাদের নবী ইমামুল মুরসালিন, তামাম নবী রাসূল দিগের ইমাম। বলুন না সুবহানাল্লাহ, ঠিক কি না? আমার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজেরা, নবী মুসা কালিমুল্লাহ ওয়া কাল্লামাল্লাহু মুসা তাকলিমা। সবাই শুনছেন তো? এক বিগত করে এগিয়ে আসেন তো, এক বিগত করে, এক বিগত করে আসেন তো। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, খুব সুন্দর, আলা আলে সাইয়্যিদিনা, কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই দেখো পিছনে কজন তো এক ঘরের মতো হয়ে গেলেন। হাই দেখো, একটু জুড়ে যান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ए दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, ए दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। जरे वाले आटू जरे है ना, ए दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। ए दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, ए दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। अल्लाहुम्मा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब सुंदर। अला आले सय्यिदिना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिलसिला हक मुजद्दिदुज ज़मान, एरेंडा दरबार शरीफेर ईसाले सवाब, एरेंडा हुजूरेर ईसाले सवाब, आमादेर मुरब्बीदेर ईसाले सवाब, श्रोतागण नारे तकबीर, कमिटी साहेबानगण, ग्रामबासीगण नारे तकबीर, उलामा हजरतगण, पीर साहेब हुजूर केबलागण नारे तकबीर। माशाअल्लाह मरहबा। ताले सब बिल्कुल सही है तो, सब ठीक है तो। रमजान का महीना चलता है ना जी, इसलिए इधर उधर कभी कभी होता है, इधर उधर मत करना, बट दो चार बात को घर पे ले जाना। समझ में आई बात ना जी? बनी इस्राइल वही ग्रुपे
নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, নবী দাউদ আলাইহিস সালাম, নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম, নবী ইলিয়াস আলাইহিস সালাম, নবী জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, নবী ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম। এমনি করতে করতে ইসরাইল নবী বংশের শেষ নবী হচ্ছেন নবী ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম। উনি হচ্ছেন বনি ইসরাইলি বংশের নবী এবং শেষ। আর আমাদের নবী বনি ইসমাইল, আমাদের নবী সকল নবীদের শেষ। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। বলুন না জোরে আলহামদুলিল্লাহ। ওই বনি ইসরাইল গ্রুপের ৭০,০০০ নবী রাসূলদের সরদার ছিলেন হযরত নবী মুসা কালিমুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বললেন না? আমার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজিরা, হুজুর নবী মুসা কালিমুল্লাহ, হুজুর নবী মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে আল্লাহ পাক আসমান থেকে যে কিতাবটা দান করেছিলেন, ওই কিতাবের নাম তাওরাত শরীফ। আমি একটা একটা করে বলছি যাতে দুটো কথা ঘরে যায়। তাওরাত শরীফ এমন একটা কিতাব আল্লাহ পাক তিনি তেনার নিজের কুদরতি কামেলার হাতে লিখেছিলেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাওরাতের কিতাব এমন একটা কিতাব, কোন ভাষায় বলবো আপনাদের কাছে, ১০০-র মধ্যে বলতে পারেন 80 নয় 90% তাওরাতের কিতাবের মধ্যে আমার নবী পাকের গুণকীর্তন লেখা ছিল। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে লেখা তাওরাতের মধ্যে। 100-এর মধ্যে 90% বলতে পারেন আমার রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে লেখা। ঠিক আছে, বাস সংক্ষেপ করছি। আমার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজি গণেরা, ওই তাওরাত শরীফের কিতাবটা আল্লাহ পাক এই রমজান শরীফের মাসেই দুনিয়ায় প্রথম নাজিল করেছিলেন। আমাদের কোরআন শরীফ শুধু একা নয়, তাওরাতের কিতাবটাও রমজান শরীফের মাসে আল্লাহ নাজিল করেছিলেন। ওয়া কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলিমা। তুর পাহাড়ে হযরত নবী মূসা কালিমুল্লাহ তাওরাত আনতে গেলেন। একটুখানি টাচ দিয়ে যায়, আপনারা জানেন পায়ে জুতো আছে, জুতো মোবারককে খোলার জন্য আল্লাহ হুকুম করলেন, ও নবী মূসা কালিম, ইন্নাকা বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসে তুয়া। এ তুর পাহাড় পবিত্র পাহাড়, অতএব হতে পারে না ফাকালা আন আলাই, ফাকালা খুলে ফেলো, খুলে ফেলো, খুলে ফেলো। নালাইকা, ও নবী মূসা কালিমুল্লাহ, নালাইকা, তোমার জুতো দুখানা, তোমার পাদুকা মোবারক দুখানা তুমি খুলে ফেলো। কেননা ইন্নাকা বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসে তুয়া, এ তুর পাহাড় পবিত্র পাহাড়। ইন্নী আনা রাব্বুক, আমি আল্লাহই তোমার সঙ্গে কথা বলছি। নবী মূসা কালিমকে আল্লাহ অর্ডার করলেন ফাকলা না আলাই। কোরআন পাকে চমকাচ্ছে তো, তুমি তোমার পায়ে জুতো দোকানা খুলে ফেলো। ইন্নাকা বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসে তুয়া, এটা পবিত্র তুর পাহাড়, জুতো পায়ে দিয়ে আসার নাই। অথচ আমরা আলেমদের কাছে আরেকটা কথা পাশাপাশি কি শুনি, নবী কামলিওয়ালা মেরাজের রাত্রে আল্লাহর দরবারে চলেছেন, পায়ে জুতো মুবারক হুজুর খুলতে গেলেন, আল্লাহ বললেন হাবিব আপনি খুলেন না, জুতো পরিহিত অবস্থায়। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। পাদুকা মুবারক সহ আপনি চলে আসেন, পাদুকা মুবারক সহ চলে আসেন, উইথ শু, নট উইদাউট শু বাট উইথ শু, জুতো সহ চলে আসেন। জুতো মোবারক, আপনার জুতো ধুলিকণা দিয়ে আমি আল্লাহ আমার আরশে মুআল্লা শরীফকে ধন্য করে নেব। কোথায় চলেছেন? আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ বললেন উইথ শু, জুতো সহ। কথা বলছেন না? মূসা কালিমুল্লাহকে কি বললেন? উইদাউট। বোঝেন না কথাটা? হ্যাঁ, উইদাউট শু চলবে না। ফাকলা না আলাই, চলেন। হযরত নবী মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হুজুর আমার তাওরাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন মুসলমান। এই তাওরাত শরীফের কিতাবটাও আল্লাহ পাক এই রমজান শরীফের মাসেই নাজিল করেছিলেন।
সংক্ষেপ করছি। দ্বিতীয় কিতাব জবুর শরীফ বলেছি। ওয়া আতাইনা দাউদা জাবুরা, কোরআন পাঠ তো। ওয়া আতাইনা দাউদা জাবুরা, নবী দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ জবুর শরীফ দিয়েছিলেন। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। জবুর শরীফের কিতাবটা কেমন? ওতে বলতে পারেন 100-র মধ্যে 90% প্লাস আল্লাহর হুকুম হাকাম লেখা, আল্লাহর প্রশংসা সূচক লেখা। ঠিক আছে, আইন লেখা ছিল না, আল্লাহর হামদ, প্রশংসা, তাসবিহ এইসব লেখা ছিল। হযরত নবী দাউদ আলাইহিস সালাম যিনি পৃথিবীতে যেমন নবী ছিলেন তেমন বাদশাও ছিলেন, গভর্নর ছিলেন। হ্যাঁ, উনি গভর্নর ছিলেন, উনি রাষ্ট্র নেতা ছিলেন। ওনার কাছে ধর্মীয় আইন, রাজ আইন আল্লাহ দুটোই দিয়েছিলেন। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। হযরত নবী দাউদ খলিফাতুল্লাহ। আমার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজিরা, নবী দাউদ আলাইহিস সালামকে জবুর শরীফ আল্লাহ দিয়েছিলেন। এই জবুর কিতাবটা আল্লাহ পাক রমজান শরীফের মাসে নাজিল করেছিলেন। রইল ইনজিল শরীফ। কোন নবী? হযরত নবী ঈসা রূহুল্লাহ। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, হযরত নবী ঈসা রূহুল্লাহ। আহা, ঈসা রূহুল্লাহ শুধু ঈসা বলবেন না, বড় দরজাওয়ালা নবী। আমার রাসূলুল্লাহর পাশে ওনার মাজার হবে। জোরে বললেন না সুবহানাল্লাহ। আর ঈসা রূহুল্লাহর মাজার কোথায় হবে? মাজার কোথায় হবে? মদিনা শরীফে। আমার রাসূলুল্লাহর রওজা শরীফের পাশে কই হাজী সাহেবরা হাত তোলেন না? একটু বলেন কই হাজী সাহেব? কই কাতারে কাতারে হাজী সাহেব রয়েছেন সব। বলুন, আমার রাসূলুল্লাহর পাশে হযরত নবী ঈসা রূহুল্লাহ হুজুরের জন্য জায়গাটা এখনো বেলাং ফাঁকা রাখা আছে। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। উনি যেমন নবী ছিলেন তেমন উম্মতে মুহাম্মাদিও হবেন, উম্মতে মুহাম্মাদিও হবেন। আমার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজিরা, তাহলে তাওরাত শরীফ রমজান শরীফের মাস, জবুর শরীফ রমজান শরীফের মাস। এবার ইনজিল শরীফ শুনেলেন। ওয়া আতাইনা ঈসা ইবনে মারইয়াম আল বাইয়িনা, 3 পারায় পেয়ে যাবেন। আম্মা জান মরিয়ম আলাইহিস সালামের বেটা ঈসা রূহুল্লাহ, আল্লাহ পাক ওনাকে যে কিতাবটা দিয়েছিলেন তার নাম ইনজিল শরীফ। ইনজিল শরীফটাকে আল্লাহ পাক এই রমজানুল মুবারক শরীফে নাজিল করেছিলেন। এবার রইল কোনটা? আমাদের কোরআন শরীফ। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। আমাদের কোরআন শরীফ কোন মাসে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। হুজুরের কাছে আল্লাহ কোরআন দিলেন, এটাও রমজান শরীফের মাস। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। তবে একটা হিসাব আমি বলতে পারি, একটা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, একটা কিতাব, জগৎ বিখ্যাত ইতিহাসের, ইসলামের ইতিহাসের কিতাব, জগৎ বিখ্যাত, পৃথিবী বিখ্যাত। তাম পৃথিবীতে যত ইসলামের ইতিহাস আছে বলতে পারেন আল বেদায়া ওয়ান নিহায়ার কাছে সবাই, জি কথা বলছেন না, ওই কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারি তাওরাত শরীফ আল্লাহ নাজিল করেছিলেন। ওই কিতাব একটা ইশারা দিয়েছে 6ই রমজান। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 6 থেকে 6 বাড়িয়ে দিলে 12 হয় না ভাই? 12ই রমজান আল্লাহ পাক জবুর শরীফ নাজিল করেছিলেন। ফের 6 বাড়িয়ে দেন, 18 হয় না ভাই? 18ই রমজান আল্লাহ পাক ইনজিল শরীফ নাজিল করেছিলেন। ফের 6 বাড়িয়ে দেন, 24 হয় না ভাই? 24শে রমজান আমাদের কোরআন শরীফ পাক আল্লাহ পাক দান করেছিলেন। আরেকটু জোরে বললেন না সুবহানাল্লাহ। সে 24 হোক আর 25 হোক, আরেকটা ছিল সবে কদর মোবারক। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। কোন তারিখ? কোন তারিখ? যে 24শে রমজান কোরআন শরীফ সবে কদর কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছিল। 24 হোক, 25 হোক, 26 হোক, 27 হোক, 28 হোক, 23 হোক, আমি ওটা বলছি না।
রমজান শরীফের মাসের শবে কদরের তারিখ। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। শবে কদর কোন তারিখ? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল কদর মানে কি? যে লাইলাতুল কদরে খায়রুম মিন আলফি শাহর, 1000 মাস অপেক্ষা উত্তম। সুবহানাল্লাহ বললেন না? 1000 মাস অপেক্ষা উত্তম রাতে আল্লাহ পাক আমাদের কোরআন শরীফ পাককে আমার হুজুরের কাছে দিয়েছিলেন। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। 23 বছর ধরে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করলেন। প্রয়োজন যখন যেমন হয়েছে তখন তেমন আল্লাহ কোরআন শরীফ নাজিল করতে করতে মোট 23 বছর। প্রথম সূরা ছিল কোনটা? ইকরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক। আর শেষ সূরা ছিল কোনটা? একজন যে কোন সূরাটা সকলের শেষে নাজিল হয়েছে? সূরা নাস। গুড গুড গুড। সূরা নাসর, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইজা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, এটাই হচ্ছে শেষ সূরা। আমার আল্লাহ ওয়ালা বাবাজিরা একটুখানি টাচ দিয়ে যায়। নবী মুসা কালিমুল্লাহর কথা বলছিল, মাস্টার এখানে একটুখানি রাখি 2 মিনিট। মুসা কালিমুল্লাহকে আল্লাহ বলেন, মুসা আমার এখানে চলে এসো তুর পাহাড়ে, আমি তোমাকে তৌরাতের কিতাব দেব। নবী মুসা কালিমুল্লাহ ঘর থেকে গেলেন, তুর পাহাড়ে গিয়ে তৌরাতের কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক আছে, এবার শুনেন। আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে বলছেন, ও জিবরাইল আমিন ফেরেশতা, আমি নবী মুসাকে বলেছিলাম, ও নবী মুসা কালিম, তুমি তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসো, তুর পাহাড়ে এসো, আমি আল্লাহ পাক তোমাকে কিতাব দেব। জিবরাইল, আমি আল্লাহ তোমাকে হুকুম দিলাম, খবরদার মনে থাকে জানো, নবী মুসা কালিমুল্লাহকে আমি আল্লাহ ডেকে কিতাব দিয়েছিলাম আর কোরআন শরীফ পাক দেব আমার নবী পাকের শানে। ও জিবরাইল আমিন, তুমি মনে রেখো, আমার নবী থাকবে যেখানে, কোরআন নিয়ে পৌঁছে যাবে তুমি সেখানে। তৌরাতের কিতাব ছিল যেখানে, নবী মুসা কালিমুল্লাহ গিয়েছিলেন সেখানে। তৌরাতের কিতাব ছিল যেখানে, নবী মুসা কালিমুল্লাহ গিয়েছিলেন সেখানে। আর জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে আল্লাহ বললেন, জিবরাইল, আমার হাবিব থাকবেন যেখানে, আমার কোরআন নিয়ে পৌঁছে যাবে সেখানে। আমি কি আপনাদের বুঝতে পারছি? দুটো একটা রেফারেন্স, অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনাদের? রাসূলুল্লাহ হেরা গুহায়, জিবরাইল আমিন ফেরেশতা কোরআন নিয়ে চলে গেলেন হেরা গুহায়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? রাসূলুল্লাহ হেরা গুহা থেকে ফিরলেন, মাঝির ঘরে শুয়ে আছেন। বড় মাঝির ঘরে কেবল একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছেন। আল্লাহ জিবরাইল ফেরেশতাকে বললেন, আমার হাবিব এখন আমার বান্দি খাদিজাতুল কুবরার ঘরে, তুমি আমার কোরআন নিয়ে আমার খাদিজার ঘরে পৌঁছে যাও। রাসূলুল্লাহ হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনা, আল্লাহ বললেন, জিবরাইল, কোরআন নিয়ে তুমিও চলে যাও মক্কা থেকে মদিনা। আমার দরবার থেকে মক্কা নয়, মদিনা। ও জিবরাইল, আমার হাবিব এখন বদরের ময়দানে জিহাদে, তুমি কোরআন নিয়ে পৌঁছে যাও বদরের ময়দানে। ও জিবরাইল, আমার হাবিব এখন আপনার বিবি আয়েশা সিদ্দিকার ঘরে, তুমি আমার কোরআন নিয়ে পৌঁছে যাও হযরত আয়েশা সিদ্দিকার ঘরে। ও জিবরাইল, আমার হাবিব এখন ওহদের ময়দানে, তুমি আমার কোরআন নিয়ে পৌঁছে যাও ওহদের ময়দানে। ও জিবরাইল, আমার হাবিব এখন আপনার কি বলে জিহাদের ময়দানে, যে জিহাদ, বদরের ময়দান, ওহদের ময়দান, হুনাইনের জিহাদ। আল্লাহ বলেন, হাবিব জিবরাইল, আমার হাবিব এখন হুনাইনের জিহাদে, তুমি আমার কোরআন নিয়ে পৌঁছে যাও হুনাইনের জিহাদে, ময়দানে পৌঁছে যাও। ও জিবরাইল, আমার হাবিব হজ করতে মক্কা এসেছে, তুমি আমার কোরআন নিয়ে চলে যাও মক্কাতুল মুআজ্জামার আরাফাতে। ছোট করে দুটোটা বলে দিয়ে যাই। আল্লাহ নবী রাহমাতুল্লাহ আলামিন, একটু টাচ দিলে ভালো লাগবে। বদরের ময়দানে জিহাদে গেলেন। রমজান শরীফের মাস কিসের মাস বললাম তাহলে? কোরআন নাজিলের মাস বলেছি না? নাম্বার 2,
মাহে রমজান কিসের মাস? যে এক্ষুনি বদর বলছি না, যে কোরআন শুধু নাজিলের মাস কথাটা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় লাইন, রমজান শরীফের মাস মুসলমানদের ফাতা জয়ের মাস। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। ইয়াউমুল ফাতাহা, 17ই রমজান আল্লাহ বদরের ময়দানে জয়ের পতাকা দান করেছিলেন। রমজান শরীফের মাস ফাতে মক্কার মাস। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ মক্কা বিজয় করেছিলেন, সেটাও রমজান শরীফের মাস। একটু টাচ দিয়ে যাই। আল্লাহ নবী বদরের ময়দান, জিবরাইল আমিন ফেরেশতা কোরআন পাকের আয়াত নিয়ে বদরের ময়দানে চলে গেলেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নিয়ে রাখুন। অনুনাজ্জিলু মিনাল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইউনাজ্জিলু মিনাস সামা'i মা'আন লিয়ুতাহিরুকুম বিহি। এই আয়াত বদরের ময়দানে নাজিল হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ উহুদের ময়দান, জিবরাইল তুমি উহুদের ময়দান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রাসূল। এই আয়াত উহুদের ময়দানে নাজিল হয়েছিল। কোরআন পাকে একটা সূরা আছে যে সূরায় বিসমিল্লাহ লেখা নেই। কোন সূরা ভাই? সূরা তাওবা। গুড। সূরা তাওবার 25 নম্বর 26 নম্বর আয়াত খুলুন, ওখানে হুনাইন কথা চমকাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ হুনাইনের ময়দানে জিবরাইল আমিন ফেরেশতা কোরআন নিয়ে পৌঁছে গেলেন হুনাইনের ময়দানে। আর শেষ লাইনটা কি বললাম? রাসূলুল্লাহ হজ পাকের জন্য মদিনা থেকে মক্কা কাবা তওয়াফ করে আরাফাতে একটা মসজিদ আছে, মসজিদে নামেরা। হাজী সাহেবরা জানেন, আমি ইউনুস যখনকার কথা বলছি তখন মসজিদের নামেরা তৈরি হয়নি। ঠিক ওই জায়গায় মসজিদের নামেরার জায়গায় রাসূলুল্লাহ উটের পিঠে বসে আছেন। জিবরাইল আমিন ফেরেশতাকে আল্লাহ বললেন, ও জিবরাইল আমিন ফেরেশতা, তুমি আরাফাতের ময়দানে পৌঁছে যাও, আমার হাবিব উটের পিঠে অবস্থান করছেন। হযরত জিবরাইল আমিন ফেরেশতা আরাফাতের ময়দানে পৌঁছে কোরআন পাকের শেষ আয়াতে কারিমা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। এটা কোরআন পাকের শেষ আয়াত। আল্লাহ পাক এটা নাজিল করেছিলেন আরাফাতের ময়দান। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? চ্যাপ্টার ইতি করলাম আমি। ইউনুস আমার বলার উদ্দেশ্য রমজান শরীফের মাসের একটু বরকত আর রাসূলুল্লাহর কোরআন শরীফের কথা একটু বললাম। রাসূলুল্লাহ যেখানে আল্লাহর কোরআন সেখানে। চলেন দুটো কথা, পৃথিবীতে কত কোটি মানুষ? হিন্দু মুসলমান মিলে প্রায় 800 কোটি। শুধু মানুষের কথা বলি যে 800 কোটি। এই টোটাল 800 কোটির জন্য আমার রাসূলুল্লাহ রাহমাতাল লিল, না ছোট হয়ে যাচ্ছে বলাটা, টোটাল সবের জন্য রাসূলুল্লাহ রাহমাতাল লিল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ কে বলছেন? আল্লাহ নয়? আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ লিল্লাহ 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 আল্লাহ রব আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। तमाम আলামিনের জন্য আমার আল্লাহ পাক হলেন রব রব রব। আর तमाम আলামিনের জন্য আমার নবী পাক হলেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। तमाम আলামিনের জন্য আমার নবী হলেন রহমত। तमाम আলামিনের জন্য রব আমার আল্লাহ, तमाम আলামিনের জন্য রহমত আমার রাসূলুল্লাহ। আর কোরআনের কথা, কোরআন ও রহমত কত লোকের জন্য? 800 কোটির জন্য নয়। পৃথিবীতে বর্তমান মুসলিম আমরা আছি 200 কোটি প্লাস, 200 কোটি প্লাস। এই 200 কোটি প্লাস এই মানুষগুলোর জন্য কোরআন পাক হচ্ছে রহমত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম অনুনাজ্জিলু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। বিশ্ব মুমিনের জন্য আল্লাহর কোরআন
রহমত। তাহলে আমি কি বোঝাতে পেরেছি? রাসূলুল্লাহ তাম পৃথিবীর জন্য রহমত, কোরআন আমাদের জন্য রহমত। তাহলে যেখানে আমার হুজুর আছেন, আল্লাহ আছেন, আমাদের কোরআন শরীফ পাক আছে আমাদের জন্য রহমত, সেখানে বিশ্ব মুসলিম কেন হেনস্থার শিকার হবে? কই যার দরবারে আজকে আমরা কেন ওয়াজ শুনতে এসেছি, আমাদের সুফি সাহেব হুজুর, এরেন্ডা সুফি সাহেব হুজুর, আরে আমি ইউনুস তো আমার সব মনে আছে, এখানেই তো সাইফুদ্দিন হুজুর কেবলা বসে আছেন, মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব আছেন, সুফি সাহেব হুজুর এখানে বসে পানের একটা বাটা থাকতো না, পানের বাটা, হ্যাঁ এই ছেলেগুলো আশ্চর্য হচ্ছে তোমার কথা শুনে, হ্যাঁ পানের বাটা একটা করলে কি ঠিক কিনা বলেন মুরব্বীরা বলেন? আবার যে যার মতো সেজেও নিচ্ছে, ঠিক কিনা বলেন? আমি ওখানে বসে বসে পান খাচ্ছি, আবার আমাকে দিচ্ছে। এখানে কে কখন উঠবে ঠেলাঠেলির মতো হচ্ছে। সাইফুদ্দিন হুজুর বলছে ইউনুস কই, আমি সবাই মা আব্দুল খালেক সাহেব হুজুর বলছে না হুজুর যা বলেছেন, আমি ওয়াজ করতে শুরু করলাম, বলে সময় সময় কিচ্ছু না। সাইফুদ্দিন হুজুর বললে এখন ইউনুস চালাবে, তো ওয়াজ করছি খালেক সাহেব হুজুর আবার আসলে এই জায়গায় তো মনে হয় আমার কানে কানে বলছে, সাহেব দেখুন না কিছু হয় কিনা, কালেকশন দেখেন না কিছু হয় কিনা। আরে আমিও সব পারি না, হুজুর বলেছে অসুবিধে নেই। ও এত টাকা দিল মানুষ, আমার এখনো সব মনে আছে যে আমি সুফি সাহেব হুজুর একসঙ্গে ওই চন্দনেশ্বরের বাজারের পাশে জলসায় এক জায়গায় বসে কত কথা, আমার সব অনেক কিছু মনে আছে। আমার বাবাজিরা, আমরা আজকে হেনস্থা হচ্ছি, কিন্তু যে মানুষটার দরবারে আজকে আমরা মেহমান, এই মানুষটার কাছে কোনো হিন্দু মুসলিম ছিল? আরে কথা বলেন না কেন আপনারা? কোন জাত ছিল, কোন কাস্ট ছিল, কোন কালার ছিল? রাজবল, জনবল, ধনবল, অর্থবল, সব বল এসব মানুষের কাছে ছিল বিফল বিফল বিফল। কেন? ওনাদের সঙ্গে ছিল আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিয়া, খোদাই বল। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। আমরা নিয়েছি অন্য বল, কেউ নিয়েছে খেলার বল। খেলার বল নাইনি? হ্যাঁ কি করে খেলার বল? কি করে? হ্যাঁ কি করে? হাত দিয়ে বলতে না, পা দিয়ে না, মার খেয়ে মরণ। যে যা পাচ্ছে লাত মারছে, যে যা পাচ্ছে লাত মারছে, ইচ্ছা মতো লাভ পাচ্ছে, ঝেড়ে লাভ পাচ্ছে। কিন্তু ওর কপাল বলটা যেই গোলকিপারে গেল ধরে ফেললো, ধরে চুমু খাচ্ছে, হ্যাঁ বলটাকে চুমু খাচ্ছে। তখন বল বলছে যাকে যা, সবাই আমার দুশ্মন, লাত মারছে ঠিকই, কিন্তু এই লোকটা আমার ধর্মের ভাই, এই গোলকিপারটা আমার ধর্মের ভাই, চুমু খাচ্ছে। যাক আল্লাহ তোরে ভালো করুক, তো 14 গোষ্ঠী ভালো করুক। বল দোয়া করেছে কার জন্য? গোলকিপারের জন্য। কি দোয়া করেছে? তো 14 গোষ্ঠী ভালো হোক। কিন্তু যে দোয়া করা শেষ হওয়ার আগে ও নিজেই আবার ফের মেরেছে লাত। এই কথা বুঝতে পারছি না মনে হয়? হ্যাঁ ও ফের লাত মেরেছে, দোয়া শেষ হয়নি। বলেন ও 14 গোষ্ঠীর ভালো দোয়া করছিল, দোয়া শেষ হয়নি, তার মাঝে হাতে মেরেছে লাত। কি হলো? কথা বোঝেন না মনে হয়? কেউ নিয়েছে এই বল, কেউ নিয়েছে আরো অনেক রকমের বল, আমি নাম বলবো না। এই ভাঙড় এলাকা না, খুব সাবধান, আমার খুব ভয় করে। কথা বোঝেন না? আমি কিচ্ছু নাম বলবো না, কিন্তু এই সমস্ত মানুষগুলো নিয়েছিলেন খোদাই বল। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। যেখানে দুনিয়ার সমস্ত বল, রাজবল, জনবল, ধনবল, অর্থবল, সব বল বিফল। ওনাদের সঙ্গে ছিল আমার আল্লাহ রসুল, আল্লাহর কোরআন, আমার নবী কামলিওয়ালা। হাসিল করেছিলেন আল্লাহ হয়ে, আল্লাহকে তাই হয়েছিলেন আল্লাহওয়ালা। আমরা কি হয়েছি? দুনিয়াওয়ালা। তাও হতে পারেননি, দুনিয়াও কামাতে পারেননি আপনি। দুনিয়াওয়ালা হলে বুঝতুম যে যাকে যা কিছুটা কামিয়েছেন। আমরা দুনিয়াওয়ালাও হতে পারিনি, পাশাপাশি আল্লাহওয়ালা হলাম না। জীবনটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে না? হাতটা জোর করে বলে গেলাম, মুসলমান ফিরে আসুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। খালেস নিয়তে তওবা করে আজ থেকে আল্লাহ রাসূলমুখী হয়ে যান। ও মুসলমানের ছেলে মেয়েরা, আল্লাহর কোরআন পাকে ওয়াদা আছে, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। বান্দা তোরা যদি কম
কমপ্লিট মুমিন হতে পারিস, আমি আল্লাহ তোদের বাঁচাবো, আমি আল্লাহ তোদের নিরাপত্তা দেব, আমি আল্লাহ তোদের রক্ষা করব। সবাই তোদের দুশমন হলেও আমি আল্লাহ তোদের বন্ধু হয়ে যাব। ও দুনিয়ার মুসলমানেরা, তোরা কোন দিকে ফিরিস না, তোরা আমার দিকে ফিরে আয়, আমার দিকে চলে আয়। ওমা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু, আমার হাবিব যা বলে মান্য কর। ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, আমার নবী যা নিষেধ করে দূরে থাক। আমার কোরআন যেটা আইন করেছে মান্যতা দে। আমি আল্লাহ কথা দিলাম, আমি তোদের হয়ে যাব। একটু জোরে বলবেন না? একটু জোরে বলা যায় না? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। যারা আল্লাহর হয়েছিলেন তাদের ইতিহাস দেখুন, তাদের ইতিহাস দেখুন। আল্লাহ তারা দুনিয়াও কামিয়েছেন, তারা আখেরাতেও কামিয়াবি করে নিয়েছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে আমরা না ঘাড়কা না ঘাটকা, আমরা না দুনিয়া কামাতে পারলাম না আখেরাতটাও ভালো করে কামাতে পারলাম। আমার পেয়ারা ভাইরা, আল্লাহওয়ালা বাবাজিরা, মায়েরা, বেটিরা, ছেলেরা, মুরব্বীরা, রমজান শরীফের মাস, তওবা করি আজ থেকে কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর হাদিস পাক চমকাচ্ছে। একটু বলি দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা। ए दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, ए दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। आठ जोरे बोले, ए दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, ए दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। अटू जोरे है ना? ए दुनिया की सकावत में तेरा नाम रहेगा, ए दुनिया की सकावत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। ए दुनिया की बेलायत में तेरा नाम रहेगा, ए दुनिया की बेलायत में तेरा नाम रहेगा, अली तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। अल्लाहुम्मा। नारे तकबीर, जोरे बोलले ना नारे तकबीर। सिलसिला हक मुजद्दिदुज জামান। আমার পেয়ারা ভাইরা, এই জন্যে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত নিতে হয়, সঙ্গ নিতে হয়। নিলে কি হয়? আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়। আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গ এমনি নিতে হয় বাবু। বাবু বসিয়াট আল্লামা হুলাইন শাহ রহমতুল্লাহ এলমের কোনো কম ছিল? বসিয়াট আল্লামা হুজুর কেবলার এলমের কোনো কমতি ছিল বাবু? এলমে জাহেরে কোনো কমতি ছিল? একটা এলেমের কমতি ছিল, খামতি ছিল, যে এলেমটার নাম বলেন এলমে তাসাউফ। আরে তাসাউফ থেকে তো সুফি। এলমে তাসাউফ, এলমে মারেফাত, এলমে লাদুন্নি, বাতেনি এলেম, আধ্যাত্মিক এলেম, এইটা অভাব থাকায় বসিয়াট হুজুর কেবলা জগৎ বিখ্যাত আলেম হওয়া সত্ত্বেও মুজাদ্দিদুজ জামানের দরবার, বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। কথা ঠিক আছে? মুজাদ্দিদুজ জামানের দরবার। কেন? রাসূলুল্লাহ বলেছেন আল ইলমু ইলমানে, এলেম হচ্ছে দু প্রকার। একটা এলেমের নাম জাহিরি এলেম, একটা এলেমের নাম বাতেনি এলেম। বাতেনি এলেমে কি হয়? জাহিরি এলেমে আলেম হওয়া যায়, মাওলানা হওয়া যায়, মুফতি হওয়া যায়, কারি হওয়া যায়, মুহাদ্দিস হওয়া যায়, বাট আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না। বাতেনি এলেমে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়, আল্লাহ হাসিল হয়। বলুন না জোরে মারহাবা। জোরে বললেন না মারহাবা? বাতেনি এলেমে আল্লাহ হাসিল হয়। বান্দা যখন আল্লাহকে হাসিল করে নেবে, তার কাছে আর জগতের কোনো ভয় থাকবে? জোরে বলে থাকবে না। আখেরাতেও জাহান্নামেরও কোনো ভয় থাকবে না। জাহান্নামও তাদের থেকে পরহেজ করবে, আর দুনিয়ার সমস্ত শক্তিও তাদের থেকে পরহেজ করবে। কেন? এনারা অন্য রুটের মানুষ, অন্য ক্লাসের মানুষ, সবাই সেলাম করবে,
এর জন্যই আল্লাহ পাক বললেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম। আমি ইউনূস আজকে ওয়াজটা শুরু করেছিলাম, আল্লাহ বললেন তোমরা আমার ইতাআত করো, আমার হাবিবের ইতাআত করো, ওয়া উলিল আমরে মিনকুম। আর যারা মুস্তাহিদ আলেম, উলিল আমর, মুজাদ্দিদুজ্জামান দাদা হুজুর কি হলো আমাদের উলিল আমর নয়? এই কথা বলেন না কেন আপনারা? উলিল আমর নয়? আল্লাহ বললেন উলিল আমরে মিনকুম, তোমরা উলিল আমরদের অনুসরণ করো। আমি আল্লাহ বলছি তোমরা কামিয়াবি হয়ে যাবে। বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। এখন কটা বাজে? শেষ করে দিই। লোক মারবে তো আমাদের মশা হুজুর কি বলছে শুনছেন? মানুষা বাবু 9টায় আজান হবে, 9:10 তারাবি হবে, তারপরেই জোবায়ের হুজুর বসবে। ঠিক আছে, কনফিউশন কেটে গেল। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। কি বলছেন আমার আল্লাহওয়ালা বাবাজিরা? দুটো কথা আপনাদের কাছে বলে যাই, আল্লাহমুখী হয়ে যান, নবী কামলিওয়ালামুখী হয়ে যান। তাই আল্লাহওয়ালাদের সোহবত হাসিল করার চেষ্টা করুন। বলুন জোরে আল্লাহুম্মা আমিন। একটু জোরে বললেন আল্লাহুম্মা আমিন। হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ সোহবতে কি হয়েছিলেন? আরে আমার কথা বুঝছেন না আপনারা? আবু বকর, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সোহবত পেয়ে কি হয়েছিলেন? আবু বকর সিদ্দিক হয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যে হযরত ওমর রাসূল পাকের সোহবতে ফারুকে আজম হয়েছিলেন। হযরত ওসমান রাসূলুল্লাহ সোহবতে ওসমান জিন নুরাইন হয়েছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলীল মুর্তজা হয়েছিলেন।